میں ایک سویلین ہو کے ایک MNA ہو کے میں کینٹ میں نہیں گھس سکتی. 6 دفعہ مجھے پشاور میں اپنا شناختی کارڈ اور MNA کارڈ دکھانا ہوتا ہے, اور اس دن لاہور کور کمانڈر کے گھر کے باہر کوئی نہیں تھا. اوہ کیا یہ مطلب ماشاءاللہ بچے ہمیں سمجھتے ہیں. جب میرے گھر پہ چھاپے ہوتے تھے تو پتہ ہے کیا کرتے تھے یہ لوگ؟ گیزر آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہے؟ گیزر میں ایک چھوٹی سی کھڑکی ہوتی ہے نا, وہ کھول کے دیکھتے تھے کہ اس کے اندر تو نہیں بیٹھی ہوئی ہے. پردوں کے پیچھے مجھے ڈھونڈ رہے ہوتے تھے. چلو الماری کے اندر دیکھنا, صوفے کے پیچھے دیکھنا, بیڈ کے نیچے دیکھنا, یہ تو نارمل چیز ہے. تو اگر یہ کہہ رہے نا کہ پٹیا والے جھوٹ کہہ رہے کہ بھائی صاحب یہ آپ کی اپنی حرکات ہے جو آپ کو بدنام کرتی ہیں, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے بولنے کی, ماشاءاللہ آپ خود ہی پورے ہو. دیکھیں, عدالت کا کام ریلیف دینا نہیں ہوتا, وہ سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ جو ڈیل والے لوگ ہوتے ہیں. عدالت انصاف کرتی ہے اصولوں پہ مبنی. اگر پاکستان میں انہی حالات میں تمام کیسز بیل ہو چکی ہے لیکن وزیر اعظم عمران خان کی بیل نہیں ہوتی ہے تو یہ پھر عدالت پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا. چاہے ہم 26ویں ترمیم کے ججز سے ان کی تقرری سے طریقے سے 26ویں ترمیم سے اگری کریں ڈس اگری, وہ ایک الگ سوال ہے. بٹ کیا ہر جج کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ جو آئین اور قانون ہے پاکستان کا اس کو اسی طرح امپلیمنٹ کرے سب کے لیے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ شہباز اور مریم کے لیے ایک قانون ہوگا اور عمران خان کے لیے دوسرا قانون. اگر آج ضمانتیں ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اعتماد 26ویں یعنی ترمیم کے بعد آپ کا عدالت کے اوپر اور چیف جسٹس کے اوپر اعتماد بحال ہو جائے گا؟ نہیں, یاد رکھیں انصاف ہمیشہ کیس ٹو کیس بیسس ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا اگر میرے کیس میں انصاف ہو اور دوسرے میں نہ ہو تو جی آل آف اے سڈن عدالتیں اچھی ہیں یا جج اچھا یا عدالتیں بری آل آف اے سڈن. کام ایسے کبھی نہیں ہوتا. یہ اتنا مشکل کام ہے, اس لیے پاکستان میں ہر کوئی چیف جسٹس بنتا بھی نہیں ہے. ٹوٹل ایک ہی چیف جسٹس ہوتا ہے پاکستان. اسی وجہ سے کہ ہر کیس میں آپ نے انصاف کرنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک کیس میں انصاف کریں 10 میں نا انصافی کریں اور ہم آپ کو پاس ہونے کی چٹ دے دیں. یہ نوکریاں ہم انگریزی میں کہتے ہیں ان ایزی لائز دا ہیڈ دیٹ ویئرز دا کراؤن. جس کو تاج پہننے کا شوق ہے وہ ہر معاملے میں اور ہر مرحلے میں انصاف کرے. جس طرح ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اس کیس کی ہیئرنگ چل رہی ہے تو مطلب ایک انٹینشن تو آپ کو کلیئر نظر آ رہی ہے کہ عدالت اس معاملے میں پروسیڈ کرنا چاہتی ہے. آئی ڈونٹ نو جی, 9 مئی 2023 کو کروائے ہوئے جس نے بھی کروایا تھا اللہ اس کی صحیح سزا دے اور ان کے آباء و اجداد آگے پیچھے ختم کرے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ جو یہ ظلم کیا. ابھی تک بائی CCTV فوٹیج بھی نہیں ملی, نہ کوئی انکوائری ہوئی ہے, بس باتیں ہو رہی ہیں. تو اگر انصاف ہوتا تو کیا 9 مئی 2023 سے لے کے آج اگست 2025 ہوگی, کیا 2 سال لگتے اس چیز میں؟ یہ ہو سکتا تھا کہ عمران خان کی بل کو 2 سال لگتے. میڈم ابھی 9 مئی کے حوالے سے آپ نے بہت بڑی بات کی ہے. ریسنٹلی ایک بیان چل رہا ہے برسٹر گوہر کا, وہ تو اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں. نہیں, وہ ان کا آپ نے ایسا نہیں, وہ آئی تھنک کسی اور کو معافی دینا چاہ رہے ہوں گے. وہ معافی مانگ نہیں رہے, وہ معافی شاید دے رہے ہوں. ان کی اسٹیٹمنٹ پہ کل ہماری پارلیمانی گروپ میں بات ہوئی اور دیکھیں وہ میری طرح پشتو اسپیکنگ ہے. ہماری اردو اتنی سلیس نہیں ہے جو نیٹو اسپیکرز کی ہوتی ہے. ہم نارملی پشتو سے انگلش میں یا پشتو سے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے بات کرتے ہیں. تو انہوں نے کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ انہوں نے نہ کوئی معافی مانگی نہ کوئی اکنالجمنٹ کی ہے. وہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جو معافیاں مانگ رہے ہیں عمران خان سے 9 مئی کے کھاتے میں, وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوں کہ جی شاید اٹس ٹائم ٹو فورگیو دیم. ہو سکتے ہیں نا کچھ لوگ ہوتے ہیں مفاہمتی کہ خیر ہے زیادتی ہوگی ظلم ہو گیا, لیکن 9 مئی تو اتنا بڑا سانحہ ہوا تھا پاکستان کے خلاف, عمران خان کے خلاف, PTI کے خلاف, PTI کے ورکرز کے خلاف, کہ وہ ابھی تک تڑپ رہے ہیں مچھلیوں کی طرح. اب کبھی جا کے پوچھے نا جو ہمارے بنوں میں قیدی ہیں, جو مردان میں ہیں, جو پشاور میں, آپ کو بتایا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے ملٹری پریزنس میں. ایک CCTV فوٹیج آج تک نہیں ملی, ایک انکوائری نہیں ہوئی, ایک ثبوت نہیں ہے کہ 9 مئی عمران خان نے کروایا. البتہ جنہوں نے کروایا ان کے خلاف ٹھیک ٹھاک ثبوت ہے, اس لیے تو انکوائری نہیں ہوتی ہے. ان کے خلاف اگر ثبوت ہے تو پھر سامنے کیوں نہیں لاتے؟ انکوائری نہیں کوئی رکھتا. پرائم منسٹر ہے, آرمی ہے, جوڈیشری ہے, بیوروکریسی ہے, کوئی تو انکوائری سٹارٹ کرے, ہم دے دیں گے ثبوت. عمران خان جیل میں بیچارہ انکوائری بیٹھ کے کرے, میں کروں. لیکن 26 نومبر کو بھی جس طرح سے گولی چلی اس معاملے میں بھی پاکستان تحریک انصاف عدالتوں کا رخ ابھی تک نہیں کر پائی. آپ لوگوں عدالتیں ہمیں انٹرٹین ہی نہیں کریں جی. میں تو 26 نومبر کے ہر کیس میں آپ کو پتا ہے انوالوڈ ہوں, پنڈی میں بھی, اسلام آباد میں بھی, ہائی کورٹ میں بھی, سیشن کورٹ میں تو وہاں دیکھ رہی ہوں کہ کیا ہو رہا ہے. اب یہ دیکھیں اس وقت بارشیں ہو رہی ہیں, سیلاب تباہ ہو گیا KP کے, AJK میں, GB میں, اسی طرح کرفیو لگا ہوا ہے ساؤتھ KP میں, اسی طرح باجوڑ میں یہ غیر قانونی میں کہوں گی آپریشن کروا رہا ہے محسن نقوی. اس کے باوجود لوگوں کو عدالتوں میں بلایا جاتا ہے کہ اپنی حاضری لگاؤ. گاڑیاں پھسل رہی ہیں. یہ ہو رہا ہے ہمارے 26 نومبر اور 4 اکتوبر کے قیدیوں کے ساتھ. ہم تو راولپنڈی کے ATC کے جج سے میں ایک ضرور تعریف کروں گی, واحد جج کی تعریف, کہ انہوں نے ہمیں کل کے دن استثناء دے دی کہ خیر واقعی فلڈز ایسے لوگ نہ آئے. لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ عدالتیں اپنے لوگوں کو پہچانے, آپ ان کو PTI کے لوگ مت کہیں.
आप उनको पाकिस्तानी कहें और कह दें कि ठीक है, जब तक ये सैलाब खत्म नहीं होता, जब तक ये दहशतगर्दी खत्म नहीं होती, जब तक साउथ में कर्फ्यू है, मत आए कोई। खैर, हमें पता है पाकिस्तानी कहीं नहीं भाग रहा। अच्छा मैडम, बाजोड़ का आपने जिक्र किया, बाजोड़ के हवाले से बड़ा क्रिटिसाइज हो रही है तहरीक इंसाफ की। केपीके की गवर्नमेंट है, एक तरफ केपीके की गवर्नमेंट जो है वो अपोज कर रहे हैं बहुत सारे लोग कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। तो फिर ये सूबाई हुकूमत की बहुत बड़ी नाअहली नहीं है कि आपकी गवर्नमेंट के होते हुए आपको बाईपास करके अगर किसके भी कहने पे ऑपरेशन हो रहा है तो कहाँ खड़ी है इस केपीके की गवर्नमेंट? देखिए, या पख्तून? आप एक काम करें, आप मुझे 18वीं आईनी तरमीम में जो इंटीरियर मिनिस्ट्री और पुलिस और फौज, ये तमाम फेडरेशन के पास है ना, ये मुझे खैबर पख्तूनख्वा को दे। मैं अपनी फौज बनाऊंगी, मैं अपना लश्कर बनाऊंगी। एक दहशतगर्द अगर केपीके में नजर आए, मेरा नाम बदल दे। ये ऑपरेशन 25 साल, 40 साल, 77 साल से हो रहे। 22 ऑपरेशन तो पिछले 30 साल में हुए हैं। मुझे पता है उनका नतीजा किधर है। ये दहशतगर्द आसमान से आते हैं, जमीन से उगते, अरबों रुपए की बाढ़ लगी हुई है। कहां से आ रहे हैं दहशतगर्द? मैं बता देती हूँ आपको, मेरे इलाके हसन खेल में अटैक किया दहशतगर्दों ने। पुलिस का थाना सारी रात फोन करती रही सीनियर्स को, डिफेंस मिनिस्ट्री को कि हमारी मदद को आए। कोई उनकी मदद को नहीं आया। 25 के 27 दहशतगर्द थे। उनको यह भी पता था कि कैमरे कहाँ लगे हुए हैं, जो इंफ्रारेड कैमरे होते हैं ना, कि उनकी हरकत मालूम करते हैं। उनको यह भी पता था कि इनके पास स्नाइपर राइफल नहीं है हमारे पुलिस वाले। उनको यह भी पता था कि छत पे कितने लोग हैं, नीचे कितने लोग हैं। और जो मवाद, ज्यादा मैं बात नहीं करूंगी, जो बरामद हुआ है थाने से, जो थाने के खिलाफ असलहा इस्तेमाल हुआ है, एक दिन आएगा, एक वक्त आएगा, वो असलहा, उसकी तस्वीर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फिर आपको समझ आनी है कि केपी के साथ जो जुल्म कर रहा है, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, जरदारी, ये नस्ल कुशी है। ये दहशतगर्द के पीछे नहीं आ रहे। अगर इनको दहशतगर्द के खिलाफ कोई मसला था, इस वक्त पाकिस्तान में 265 तंजीमें हैं दहशतगर्दों की, 215 पंजाब में। बिस्मिल्लाह करें और पंजाब में ये लोग ऑपरेशन स्टार्ट करें। लेकिन नहीं, इनको हमारे मादिनियात चाहिए, हमारे मिनरल्स चाहिए। पहले हमारे पहाड़ों में आके हमें मार देते थे, अब हमारे घरों में घुस के हमें मारेंगे। नॉट एक्सेप्टेबल। ये झूठ है सारा। शहबाज नवाज को अमेरिका लाई इसीलिए थी कि ये मादिनियात निकाल के दें। ये मरियम नवाज की जो बहन है आसमा या आसिया, उसका ससुर इसाक डार अमेरिका भी क्यों गया था? माइंस एंड मिनरल्स प्रॉमिस करके लाया है ना। गेम तो सारी ये है। मुल्क भर में हालात खराब है, सैलाब की सूरत हाल है, वज़ीर आला पंजाब जापान के दौरे पे। जी माशाल्लाह, जापान के दौरे में आपने देखा उसका क्या हाल हुआ? इमरान खान के नारे वहां पे लगे। और आप जापान जा रही हैं, दौरे कर रही हैं, ये 10 खरब रुपए आप पहले खा गई हैं, पहले उसका हिसाब तो दें। देखिए, ये गुड्डे गुड़ियों का खेल है इनके लिए। पहले बाप को ले आते, फिर बेटी को ले आते, फिर नवासे, फिर चमचे खर्चे इनके। तो देखें, ये जमहूरियत तो दूर की बात है, हुकूमत तो चलाएं, अवाम को रिलीफ तो दें, सड़कें बनाएं। ठीक है, आप जमहूरियत नहीं मानते, सिंगापुर में भी जमहूरियत नहीं थी। सिंगापुर देख लें कैसा मुल्क है, वहां पे चिंगम आप जमीन पे नहीं थूक सकते। तो मैम ये अच्छी बात नहीं है कि पाकिस्तान जापान बनने जा रहा है, हमने तो जापानी सीखना भी शुरू कर दी। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। ख्वाबों में तो माशाल्लाह, ये तो पहले से यूरोप था, अब जापान बन जाएगा। बिल्कुल, ख्वाब ही देखते रहे। मैडम, बैरिस्टर गौर खान साहब कह रहे हैं कि 9 मई नहीं होना चाहिए था, 9 मई गलत हुआ है। सब ये कहते, बिल्कुल सब ये कहते हैं। और ये मैं कहती हूँ कि जिसने इसको प्लान किया, जिसने एक्सिक्यूट किया, उसके वालिदैन से लेकर उसके नवासे खर्चों तक सब अल्लाह उनको तबाह बर्बाद करेगा इंशाल्लाह। जिसने ये किया पाकिस्तान के खिलाफ, बहुत अच्छी बात है। मैं एक सिविलियन होके, एक MNA होके, मैं कैंट में नहीं घुस सकती। 6 दफा मुझे पेशावर में अपना शनाख्ती कार्ड और MNA कार्ड दिखाना होता है। और उस दिन लाहौर कोर कमांडर के घर के बाहर कोई नहीं था। ओह क्या ये मतलब, माशाल्लाह, बच्चे हमें समझते हैं। अच्छा, वो जिन पुलिस वालों ने गवाहियां दी हैं वो कह रहे हैं कि हम टेबल के नीचे नहीं थे, हम शायद सोफे के पीछे खड़े थे। वो शायद। तब यहाँ पे आए, कुछ हमारे दोस्तों ने उनसे सवाल किए गौर साहब ने, मैंने तो उन्होंने ये कहा कि जी ये तो आप PTI वाले झूठ बोल रहे हैं, हम टेबल के नीचे नहीं थे। हाँ, उन्होंने ये कहा कि हो सकता है हम सोफे के शायद पीछे खड़े हैं। और ये इतना बड़ा सोफा है, ये हाथी जितना है, जिसके पीछे बंदा नजर नहीं आ रहा। ये पता है, अल्लाह माफी दे, अल्लाह माफी दे, पता नहीं कहाँ से ये लोग आते हैं। जब मेरे घर पे छापे होते थे, मैंने सबसे पहला वादे पर्चा, अगर आप याद हो, मुझ पे ही हुआ था। जब 31 जनवरी 2023 को पेशावर पुलिस लाइंस की मस्जिद उड़ा दी गई थी। ये कोई मुसलमान नहीं उड़ा सकता। जिसने भी उड़ाई थी अल्लाह उसको बर्बाद करे। 150 पुलिस वाले एक ही गो में मर गए थे सारे। मैंने उस पर मुशर्रफ और शहबाज शरीफ की बात की थी, मुझ पे सेडिशन का केस हुआ था। उसके बाद मेरी बेले, मैं छुट्टी की, मुझ पे केस होते गए। तो उसमें जब मेरे घर पे छापे होते थे, तो पता है क्या करते थे ये लोग? गीजर आप लोगों ने कभी देखा है? गीजर में एक छोटी सी खिड़की होती है ना, वो खोल के देखते थे कि इसके अंदर तो नहीं बैठी हुई है। पर्दों के पीछे मुझे ढूंढ रहे होते थे। चलो, अलमारी के अंदर देखना, सोफे के पीछे देखना, बेड के नीचे देखना, ये तो नॉर्मल चीज है। तो अगर ये कह रहे ना कि PTI वाले झूठ कह रहे हैं, को भाई साहब, ये आपके अपनी हरकत है जो आपको बदनाम करती है। हमें जरूरत ही नहीं है बोलने की, माशाल्लाह आप खुद ही पूरे हो।
بہت شکریہ میڈم मैडम, ममलिकत बरए कानून ने कल ये कहा है कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल की एक्सटेंशन की जो वो सजा वो सॉरी जो मुद्दत है वो बढ़ा दी गई है, जरूरत पड़ी तो हम इसको लागू कर ये देंगे। कौन है? ये अकील मलिक साहब जो नून अच्छा। लीग के वजीर हैं, वजीर ममलिकत बरए कानून है। फॉर्म 47 वाली है ना? उन्होंने ये कहा है कि नोटिफिकेशन हो चुका है तो अब तो कोई किसी किस्म की कानूनी गुंजाइश मौजूद ही नहीं है। कोई आप जो फॉर्म 47 वाले हैं जरा बूट पॉलिश छोड़ो और वतन का इन किताब खोलो, खुदा से डरो, अल्लाह का खौफ करो, कुरान खोलो। आप लोग इतने बड़े बूट पॉलिशी हैं कि आपसे तो हम जवाब ही नहीं देते, जो कहना है कहो। आपसे सवाल है कि बुशरा बीबी की खासतौर पर फैमिली इस वक्त वो कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की तो बात कर रही है, लेकिन बुशरा बीबी के हवाले से बात नहीं हो रही, जो कि इमरान खान से ज्यादा मुश्किल वक्त इस वक्त देख रही हैं अडियाला जेल में, और को गालबन कहा जा रहा है कि उनके पाँव पर भी कोई पट्टियां बांधी गई हैं, कोई किसी चीज ने को डंक मारा है, इस तरह के वहां पर हालात है और करंट भी उनको लग चुका है। आप भी मानती हैं इसमें सदाकत हो सकती है, और पीटीआई इस मामले में क्यों खामोश रहती है? देखिए, पीटीआई इज वेरी क्लियर, हमारा एक लीडर है वो है इमरान खान। जेल में जितने लोग बैठे हैं, खान साहब की बहनें भी थी एक टाइम पे, खान साहब की बीवी भी है, हमने सबके लिए आवाज उठाई है, बल्कि खान साहब की बीवी के खिलाफ जो भी एक गंदा केस हुआ था, इन लोगों ने गंदी गंदी बातें की थी इनके खिलाफ। मैं वाहिद औरत थी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बातें करती थी, मैं औरों का तो जवाब नहीं दे सकती। और रही बात हमारे लिए खानदान की सारी फैमिली, खान साहब की तमाम फैमिली, उनका तमाम खानदान काबिल इज्जत है, लीडर एक है इमरान खान, तो नेचुरली जो इमरान खान के लिए बात करेंगे तो उसी ब्रेथ में और कोई आ ही नहीं सकता। बट उनकी बीवी काबिल इज्जत, उनकी बहनें काबिल इज्जत, उनका खानदान काबिल इज्जत। हसन न्याजी के लिए हम आवाज उठाते हैं क्योंकि वो कैदी है, खान की बीवी के लिए भी उठाते हैं, लेकिन ये कहना कि अब पीटीआई नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरह चलेगी और हम खानदानों को उठाएंगे, ऐसा नहीं। अच्छा, माफी मांगने के सवाल पे आपका रद्द-ए-अमल अभी तक नहीं आया। सुहेल वड़ाई साहब ने जो कॉलम लिखा है उस हवाले से क्या कहेंगे? उन्होंने तो बिल्कुल शैतान के साथ तशबीह दी है कि शैतान ने माफी नहीं मांगी थी, वो अकड़ गया तो आज भी शैतान है, और जिन्होंने माफी मांगी थी वो बिल्कुल बख्शे गए, तो खुदा के लेवल पे आ गए। क्या इस पे आप सजेशन में दी है ना पीटीआई। नौजुबिल्ला एक बात कहूँ, पीपल्स पार्टी के पास, एस्टेब्लिशमेंट के पास मरियम भी है, शेरी रहमान भी है, शाजिया मरी भी है। चलो, शेरी रहमान पढ़ी लिखी तो है ना, जो भी है गलत लोगों के साथ बैठी है, चोरों के साथ बैठी है, डाकुओं कातिलों के साथ बैठी, बट है तो पढ़ी लिखी। और वो स्टेटमेंट ये भी दे सकती थी। इनके पास और भी ऐसे बैक बेंचेस हैं नोन में और पीपल में, बहुत सारे लोग हैं, उनमें से कोई भी ये बात कह सकता था। बट एक जाना माना बंदा माशाल्लाह, जिसकी क्रेडिबिलिटी हमेशा, आपको पता है, मुझे पता, तो जर्नलिस्ट है, तो और ऐसी बात करेगा तो गालियां खाएगा फिर आवाम से। आपने देखे आवाम का रद्द अमल, अवाम ने उसको, याद रखें, आपको एक ये शो पीछे बहुत हो रहे, बट एक चीज आपको याद दिला दूं, आप सब ने कुरान पाक में सूरह फील पढ़ी होगी, जब हाथी अब्रहा ने भेजा था काबा तोड़ने के लिए, लेकिन इसकी हिस्ट्री किसी ने आपको नहीं पता कि हिस्ट्री क्या थी। और फिर रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के टाइम पे इस सूरत की अगर एक जरबुल मसल बनी थी, वो रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने ये फरमाई थी कि किसी के झूठे खुदा को गाली मत दो, तुम्हारे सच्चे खुदा को गाली कोई ना दे इसके बदले, ठीक है। कितने दिन है पाकिस्तान में, आपने कभी सुना होगा कि मैं हिंदू बरादरी, क्रिश्चियन बरादरी, बाकी जितने भी हम कहते हैं जो गैर मुस्लिम है, कभी किसी को हमने गाली दो, या उनके पैगंबरों को, या उनके लीडरों को, या उनकी जिंदगी की, या उनके तर्ज, हर किसी का, सूरह काफिरून किस लिए आई थी कि हर किसी का अपना तौर तरीका है। लेकिन जो सुहेल वड़ाइच कर रहा है, जो वो एक खुले कुफर, सूरह यासीन में लिखा हुआ है अदुव्वुन मुबीन, वो एक खुले कुफर की तरफ निकल चुका है। जो उसने बातें की हैं, उसने इस्लाम के खिलाफ तो बात नहीं की ना, लेकिन उसने पाकिस्तानी अवाम का दिल दुखाया है। और कुरान में क्या लिखा है कि जमीन वालों पे रहम करो, ऊपर वाला तुम पे रहम करेगा। इनके साथ जो अल्लाह ताला करेगा वो तो करेगा, उससे तो हमारा कोई लेना देना नहीं है, पर जो अवाम इसके साथ करेगी, वो इमरान खान को किसी की कही हुई डेथ थ्रेट पहुंचा रहा है कि तुम्हारे साथ भुट्टो वाला होगा और पहले तो तुम पे केस होंगे। लेकिन देन आई थॉट ये तो चलता ही है, ये तो हैज बीन है, हम इसको इंग्लिश में हैज बीन बोलते हैं। यू आर नाउ द जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान, द मीडिया, द सोशल मीडिया इज नाउ द रियल जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान, ही इज फिनिश्ड। तो वो जब एक चूंटी, आपको पता नहीं, जब बारिश होती है चूंटी ने मरना होता है, अल्लाह उसको पर दे देता है। तो ये जो उसने थ्रेट किया है कि एक छोटा सा, आप फिल्म देखिए, एक पंजाबी फिल्म बनी है छोटी सी 10 मिनट की, और उसमें ये चाह रहा था कि मैं फेमस हो जाऊं। ये इमरान खान के बाल को हाथ लगाएंगे ना, जो बेनजीर भुट्टो की शहादत के बाद पाकिस्तान में हुआ था, कि उसके बाद कब भूल जाएंगे। लेकिन अब दिस बिग्स द क्वेश्चन, द जर्नलिस्टिक क्वेश्चन। आपको मुझसे पूछना चाहिए था कि मैम, या आप मुझसे पूछते कि मैम क्यों पाकिस्तान को आग लगाना चाहेगा, कौन लगाना चाहेगा? वही लोग जिन्होंने बाइडन को सजदा किया था। वो चाहते हैं कि इमरान खान के फॉलोअर्स को प्रोवोक करें कि कोई ना कोई दंगल हो, सड़कों पे निकले, झंडे जले, वतन को नुकसान हो, क्योंकि ये 9 मई से अभी भी सेटिस्फाई नहीं है। पीटीआई का एक कंसिस्टेंट, ये जो आज के केस में हम खड़े हैं, एक कंसिस्टेंट हमारा बयान यह है कि 9 मई हमने नहीं किया। अगर हमने किया होता तो अब तक 100 इंक्वायरीज हो गई होती, एक इंक्वायरी नहीं हुई।
ایک ثبوت نہیں ہے. تو سہیل وڑائچ از نوبڈی, ہی از نتھنگ. اس کی ساری صرف گیم یہ ہے کہ جی میں ختم ہو گیا ہوں, نوجوان جرنلسٹ آگے آ گئے ہیں, بغض میں وہ آپ کے وہ اس نے اسٹیٹمنٹ دے دی, اور شاید اس کو ایک تھپکی مل جائے اسٹیبلشمنٹ سے کہ یار تو نے کیا ہیرا مارا. میں یہ کہہ رہی ہوں اگر اسٹیبلشمنٹ اس تھریٹ کے بارے میں سیریس تھی تو کوئی نامور انسان, کوئی جانور ہی ہوتا, بٹ نامور جانور ہوتا. میڈم ڈیرہ غازی خان میں تاج گل کو نالی کے بعد الیکشن شیڈول جاری ہو گیا, پی ٹی آئی ضمنی الیکشن میں کانٹیسٹ کرے گی ضمنی الیکشن؟ جی کل رات ہم نے سنا پولیٹیکل کمیٹی سے کہ اپیرنٹلی اس میں ہوگا, لیکن اس میں ابھی بھی گنجائش ہے, چیزیں اوپر نیچے ہیں, تو اس میں کوئی حتمی جواب نہیں دے سکتا. طاقتور شخصیت نے یہ بھی کہا کہ 10 سال تک عمران خان باہر نکل کر دکھایا. یہ ایک شاہد اسلم صافی ہیں, انہوں نے ٹویٹ کیا تھا. طاقتور شخصیت ہے جنہوں نے کہا کہ 10 سال سے پہلے خان صاحب اگر باہر نکل کر دکھائیں تو آپ نے سپریم کورٹ میں خرید دیا. اب یہی کہہ رہے ہیں نا کہ وہی بات ہوگی نا کہ 26ویں ترمیم کے بعد آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ پہ یا ہائی کورٹ پہ گئی ہے, فیصلہ تو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کرے گی. یہ طاقتور کون ہے؟ اچھا میڈم یہ بتائیے گا, حسن ایوب نے تو یہ کہا کہ جو فیلڈ مارشل صاحب سے ملاقات ان کی اگر ہوئی بھی تو ایک ایونٹ میں ہوئی ہے, زیادہ تصویر شاید بنا رہی ہو, لیکن کوئی تفصیلی ملاقات کہیں بیٹھ کے ایسا نہیں کون ہے؟ اچھا یہ نئے نئے ہر روز نکل رہے ہیں. بیٹھ کے کوئی تفصیلی ملاقات نہیں ہوئی کسی فیلڈ مارشل صاحب کی اور جناب سینئر صحافی سہیل وڑائچ. اچھا انہوں نے کہا کہ ایسی تفصیلی ملاقات کہیں نہیں ہوئی, اور پھر بات یہ کہ پوچھے کون جا کے کہ جب ملاقات ہوئی یا نہیں. دیکھیں فیلڈ مارشل سے سہیل وڑائچ ملتا ہی نہیں ملتا, اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں. اس نے جو بات کہی ہے, اس نے کروڑوں پاکستانیوں کے دل کو تکلیف دینے کی کوشش کی ہے, اور انشاءاللہ رب العالمین, پی ٹی آئی نہیں, عوام نہیں, رب العالمین اس سے بدلہ اس کا لے گا. یہ مجھ سے آپ لکھا ہوا لینا, میں زندہ ہوں میں نہ ہوں نا, آپ دیکھ لیں گے. جو عوام سے بد دعا لیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ملیا میٹ کر دیتا ہے. میڈم آخری سوال ہے, اسد قیصر نے بھی غلطی اپنی تسلیم کی, آپ بھی تسلیم کر لیں کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینا غلطی تھی. مجھے کسی نے پوچھا تھا جب ایکسٹینشن دے رہے تھے جنرل باجوہ کو, مجھے کس نے پوچھا تھا؟ میں پیدائشی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں, مجھے تو خان 10 مہینے بند کیا تھا واٹس ایپ پہ, یہ سب کو پتا ہے. میں تو ہمیشہ سے لڑتی ہوں, لڑا کے میں تو کھلی بات کرتی ہوں, جس نے جو کرنا ہے کرنا. پی ٹی آئی تو چلو ایکسپٹ کر رہی ہے, اسد قیصر کی شکل میں کر رہی ہے, کسی شکل میں. اب جو نئی ایکسٹینشن سننے میں آ رہا ہے تو اس کے حوالے سے کیا کہیں گے, حکومت دینے جا رہی ہے. عمران خان کی رہائی کے بعد حکومت ووٹ ڈالے تو آپ ڈالیں گے؟ مر جائیں گے, یزید کی بیعت نہیں کریں گے, جو عمران خان کا آرڈر ہوگا وہی ہوگا.